Mına küç menen, zombuluk, zөөкүрдүк menен koyulgan şaharların atları KPSS kıyragandan keyin kayta Çok bolup kaldı. Çok bolup kalmadı. Demek Manaz babasının ismi al küç menen, kankorduk menen koyulgan emes. Aykölдүк menен, iman adeptүүлүгү menен, ana ululuğu menен koyulganda. Eldin özünün kandaydır bir içki kaloosu menен koyulganda. Al эми кайсы doğru? Men 3 yıl murun el aralık konferensiyada doklad jasadım. Bu degile kolo yer yüzünde kay yerde payda oldu, kantip taradı. Talaşsız 6 ayda kolo payda oldu. Bölük yerlerde kalay yok da. Kalaydı jeske koşkonda kolo boladı. Misal Egipet'te kalay bolgonda emes, бүгүндө yok. Mesopotamiyada da koşonda, Avrupa'da da koşonda. Demek Avrupa'da, India'da, Kıtay'da, Egipet'teki kalay kayaktan bargan. Altay menen Tianshan'dan bargan, Anadolu'dan bargan. Oşol kolo menen bizdin babalarыбыздын madaniyatı, bizdin babalarыбыздын tarıхы, bizdin babalarыбыздын ысымы koşa ketken. Alбетте жез менен эмгек кылган жашаган элдерге колону алып барганда айланайын дейт да, ал улуулуктун белгиси, туурабы? Ал кайсы бир мындай алдыга өнүгүп өсүп кеткендин белгиси болот да. Себеби эмгеги дагы өндүрүмдүү, туурабы? Демек ошол колодорду ап келген улуу элдин маданияты, улуу элдин ысымдары болуп калганда. Мына Манаста өзүндө айтылат. Эгер Манастын сырын айса, учун соккон колодон дейт. Өткүл бекем курч кылып ичине болот сологон, сабын алган кайындан сыртын каптап тарамыш бир теңирге сыйынган. Чымылгонсо чыңк эткен, чырпык тийсе кадимки чагынгандай чарт эткен дейт. Манастын сабы менен айтып атат. Колодоруна бизди жиберип атат. Илим муну менен дал келип атат. 6 ayda gana jana azırkı Egipet'teki, Mesopotamya, Avrupa'daki kolo buyumlardan izildese жаңы ыкмалар менен spektrografiya deydi da. Talaşsız 6 aydan keninin kuramı çıkıp atat da. Bölük demirlerden, oşolordun kança payızı kende, kança payızı buyumlarda. Misali köy elderde kalay yok, alardın tilinde kalay degen söz çok. Bizde kala deybiz, Bişkek kalası deybiz. Ne için андай olup kaldı? Oşol kalaydı kenin işletken vaktlı oturup taşıp kalat da. Oşonun için kalaydı kaskanlar kala olup kalat. Kala degen söz. Yer, bunday jaygaşkan, bir oturup taşkandın belgisi. Bişkek kalasına varıp geleyim dep Tilibisке ötüp ketти da. Demek bu jön ele bolgon jok. Bu oşol kolo menen yer yüzüne 6 aydan Alatoğu'dan taragan ısımdardı koşa alıp ketken. Misali bayırkı Grek Rim'de Grek mamleketlerinde Astragaliya degen oyunlar var eken, çükü oyunlar eken de. Astragalius dep koyat eken. Bu çükü oyunlar bizdin babalarыбыздын müzelerinde 6000 yıl murda tabılıp atat. Avrupa ellerinin okmuştuları, tarihçileri büt madaniyat Avrupa'da payda oldu. Avrupa'dan yer yüzüne taragan degen göz karaştı karmap, janagындай malumatları açıkça çıkarbaydı. Malumat kanday? Buna men ayttım. Avrupa'da kalay yok. Demek büt kolo madaniyatı Avrupa'da bir jaktan gelgen. Kayaktan gelgen? Al Altay'dan gelgen. Kazakistan'ın talasından gelgen. Bu Afrika'dan geldi mi? Asya'dan geldi mi? Buna Egipet'in en birinci faraonu, en birinci padişası adı Menes bolgon. Menes bolgon. Bu şu 3,5 4,000 yıl bizim doğrudan murda bizim Menes de atalgan. Hem Afrika'nın faraonların var, mumyaları var da. Negroid demez. Baykasalar. Afrika özü Egipet Afrika kontinentinde de. Ayın için ömeleri negroid bolboydu. Göt durbayız be mumyalarından sırttan geliyor bunlar. Kolonu cahil taradı atpay. Kolo albette kologa teң kural yok da. Emgek kuralı olsun da yok. Anan jana siz aytып atasыз, karoolçulardın emelerin turgan yerleri yok, sakçıların. Al uakta dağı soğuş kengiri ыкма bola elek bolчу.
Ал мына орто коло доорунан баштап колодон жасалган канжар болобу, же жанагы чот, айбалта болобу, ошонун менен бирөөдүн мүлкүн басып алуу пайда болгон. Ага чейин жес жумшак. Эми таш менен сөөк менен согушту деле жыргатып жүргүзө албайсың да. Демек адамзатта ага чейин согуш байып кетүүнүн же бир саясат жүргүзүүнүн ыкмасы болгон эмес. Биздин бабаларыбыз ошол орто кылымда жанагындай талаш болуп калды. Ошондо өлүккөн коло доорунда согуш кеңири тарай баштаганда. Демек, муногу тарыхты изилдесек, ошол колого көп көңүл бурсак, биздин Манас дастанынын ичинде талай маалымат бар. Жана жер суулардын аттары эле өзү эмнени билдирип атат, туурабы? Анан азыркы аймактардагы бүт Азияда, Кавказда, Индияда, ушулардын баарын жер сууларында Манас бабабыздын ысмы коюлганы, ошону нары илимий деңгээлде изилдеген тарыхчылар бүгүн жок болуп атат да. Бирок башы чыгып атат бүгүн. Мен өзүмдүн эмгектеримде муну далилдеп айтып атам. Эми дагы бабаларыбыздын көчмөн турмушта ушунча терең өздөштүрүп алганынын белгиси, мисалы карта жок, бүгүн табуу кыйын, мисалы дагы бүгүн дагы. Карталар чыгып атпайбы? Машинелердин жол карталары, а биздин бабаларыбыз жазуу жок. Кантип тапкан бири-бирин. А өзү жөнөкөйлөп алган. Мисалы мынтип айткан, талдуу сууну өрдөп, көк жарга жеткенден кийин суудун маңдайына өтөсүң, жыып отуруп суудун маңдайы менен өрдөп, кереге ташка жетип туруп эле кереге таштын үстү менен кара сазга жетесиң. Кара сазда ошо жерде этегинде табасың сен издеген айылды дейт. Картаны бул Манас дастанында жана Семетей бөлүгүндө Каныкей энебиз Семетейге айтып берип атпайбы 12 жашарга. Таласка кантип жетерин? Кантип жетесиң? Ошол жердеги жаңгактуу токойду, анан алмасы бушуп көң болгон деп. Анан ошентип сүрөттөп анан кийин жеткизип атат. Бөлөк элдерде мындай жок. Бөлөк элдер мынтип айта албайт. Кантип түшүндүрөсүң? Биз бала кезде ар кандай геологдор тияка качан жетем деп эле картасын темсеп эле карап эле анан кийин кыргыздын даанышмандыгы ушундан да карабайсыңбы? Ал адашпайсың эч качан. Жалпак таш билесиң, көк жар кай жерде билесиң, саз кай жерде билесиң. Ошентип эле бири-бирин таба койгон. Кандай даанышмандык жатат? Бул дагы билим. Бул дагы бизге керектүү билим. Биз мындан кол үзбөшүбүз керек. Ошо жер суулардын аттары биринчиден бул тарых. Биз ошондой көз караш менен мамиле кылышыбыз керек. Экинчиден бул биздин мекен, байыркы мекен. Биз эми макул талашпайлык, бирок ошону билип жүрөлүк да, туурабы? Анан эле жер суулардын аттары бул улуу билим десек, мисалы өзгөчөлүктөр, кызыл суу. Анда бир жерде темир кенин издесе болот. Же болбосо мына миң теке, теке көп жер экен бу жерде деп, илбирстүү суу деп коет. Дароо эле адамга түшүнүктүү. Бакалуу көл деп коет. Бакалуу көл деп коет, же болбосо миң булак, 9 булак. Булак табасың, карабайсыңарбы? Бул биз баа бербеген ата бабалардан калган улуу мурас. Биз ушул мурасыбызды эмне үчүн жаш өспүрүмдөргө айтып бербейбиз? Мейли, ал доор өттү, ал турмуш өттү. Бирок тарыхты билип жүрүш керек да. Туура. Тарыхты билип жүрсө, өзүнүн түбүн билсе, тамырын билсе, санжыраны билсе, генетиканы билсе, бул улуулуктун белгиси да. Биз эми кул болгон эл эмеспиз да биз. Биз ошол жер суудардын үстөмдүк кылып башкарып жүрүп, ошол ыйман, айкөлдүк, адептүүлүктү кеңири жайылткан аруу элдин урпактарыбыз да. Ошондой сезим пайда болсо, бул жаманбы мисалы? Биз ошондой сезимди жарата албай жатабыз биздин жаш балдарыбызда. Алла эмне болсо эле батышты ыйык тутуп алат.